Eiropas Savienības zvejniecības politika tieši ietekmē arī Ventspils ikdienu. Vakar darba vizītē pilsētu apmeklēja Eiropas Savienības zvejniecības un okeāna komisārs Kosts Kadis, kurš kopā ar zemkopības ministru Armandu Krauzi tikās ar nozares pārstāvjiem, lai pārunātu Baltijas jūras zvejniecības nākotni un Eiropas Savienības atbalstu. Galvenais mērķis mums, uzaicinot komisāru uz Latviju, bija parādīt tieši, kā Latvijas zvejnieki, arī piekrastes zvejnieki, kā viņi zvejo un kādas ir viņiem problēmas, ar ko viņi saskarās ikdienā, tā skaitā problēmas, kas izriet no Eiropas Savienības prasībām un regulām. Un es domāju, ka tas lieliski izdevās, jo viņi gan redzēja Bērciemā piekrastes zvejniekus un iepazinās ar šīm visām problēmām, gan arī šeit mēs bijām uzņēmumā Verģi, kas tieši parādīja to, kā Latvijā zivis izkrauj, kā viņas tālāk virzās uz pārstrādi un kur ir tās problēmas, ka Eiropā ar savām striktām birokrātiskām prasībām ir uzlikusi zvejniekiem, kas atsevišķos gadījumos pat nav izpildāms. Eiropas Savienībā zvejniecību regulē kopējā zivsaimniecības politika, kas nosaka stingru kārtību un nozvejas limitus, lai nepieļautu pārzveju un saglabātu zivju krājumus nākotnē. Lēmumi par kvotām balstās zinātniskos datos, un to ievērošanai regulāri seko gan dalībvalstis, gan Eiropas institūcijas. Šī striktā kārtība viņa atsevišķos gadījumos ļoti grūti izpildām. Piemēram, uz aci mēs nevaram reņģi no brētliņas nemaz tā vienkārši jūrā atšķirt. Kad mēs paņemam viņu un ar vēdera pusē ar roku pataustam, tad mēs atšķirību jūtam. Un mēs to parādījām komisāram un skaidrojam, ka tā prasība, ka jau jūrā jāpasaka, cik daudz tev ir piezvēja no kādām citām sugām, tas vienkārši nav iespējams. Tā ir prasība, kur Latvijas apstākļos nav izpildām. Un to mēs arī komisāram parādījām un iedevām arī šo zivju rokās, lai viņš pamēģina, ka paņem rokās var, bet uz aci nevar. Un tas, ko prasa Eiropas komisija savās regulās, ka jau uz aci jānovērtē. Vizītes laikā komisārs uzsvēra, ka jau šogad paredzētas praktiskas izmaiņas, precizējot vadlīnijas, bet nemainot esošo likumdošanu. Likumdošana, protams, šī gadījumā regula nav tikai Eiropas komisijas pieņemts dokuments, tas ir pieņemts arī Eiropas padomē un Eiropas parlamentā. Un tas nozīmē, ka, lai izmainītu šādu dokumentu, vajadzīgi vairāk gadu. Mūsu vēlme ir, lai izmaiņas ir ātrāk, un tad arī komisārs solīja, ka viņš ar attiecīgām vadlīnijām, tātad redzot visu to, kas te Latvijā ir, kad versijas pa labu Latvijas zvejnieku situāciju. Piekrastes pilsētām zvejniecība joprojām ir nozīmīga gan ekonomikai, gan identitātei. Taču nozares attīstība iespējama tikai tad, ja tiek saglabāti ilgspējīgi zivju resursi. Vizītes laikā delegācija Ventspilī apmeklēja arī vienu no lielākajiem pilnacikla zvejas un zveju pārstrādes uzņēmumiem Latvijā – Verģi, kura produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 30 valstīm. Zivu krājumi mums ir diezgan ierobežoti, un līdz ar to mēs varam modernizēt savu floti. Ko vajadzētu darīt, ieguldīt vairāk Eiropas fondus. Mēs varam piesaistīt jaunos zvejniekus nozarei, bet tā, ka mēs varam palielināt, tas ir praktiski ļoti grūti izdarāms dēļ zivu resursu pieejamības, jo mums arī jāsaglabā ir zivu resursi un protams, ka ir strikti jāievēro zinātnieki ieteikumi un arī kvotas, kas tiek apstiprināts Briselē. Tā pašā laikā, ja runājam par zivju pārstrādi, tad šeit gan ir ļoti liels iespējas attīstīties, jo zivju pārstrādi izmanto ne tikai Baltijas jūrā zvejotās zivs, izmanto arī okeānos zvejotās zivs un tās, kas tiek importētas Latvijā un pārstrāde ļoti nozīmīgi reģioniem, piemēram, arī Ventspilī pārstrādes uzņēmumu. Pēc vizītes Ventspilī komisārs darba programmu turpināja Rīgā, kur apmeklēja uzņēmuma Caravella, vienu no lielākajiem zivju konservu ražotājiem Eiropā. Latvijas iedzīvotājiem jau otro gadu piedaloties bezmaksas mācībās ir lieliski iespēja apgūt mūsdienu tehnoloģiju lietošanas prasmes vai pilnveidot jau esošās. Kursus finansē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija projekta Sabiedrības digitālo prasmju attīstība ietvaros. Mācības ir pieejamas ikvienam interesantam no 16 gadu vecuma. Kursos tiek apgūtas šobrīd aktuālas prasmes, tostarp elektronisko pakalpojumu lietošana. Kā Latvija.gov.lv, e-veselība, tāpat EDS sistēma, tad noderīgi rīki, kas noder ikdienas vajadzībām, lai nav nekur jābrauc, lai nav jātērē laiks, ka visu to var ļoti daudz no tā var izdarīt arī digitāli mājās uz vietas esot.
Jā, un mēs šīs nodarbības vadam gan digitālajā centrā uz vietas, Akmeņu ielā 3, gan arī dodamies, piemēram, uz iestādēm. Tāpat uz skolās esam bijuši, dažādās izglītības iestādēs. Vēncpils digitālajā centrā šīs mācības līdz šim brīdim apmeklējuši jau 900 cilvēki. Programma paredzēta ikvienam, neatkarīgi no tā, vai cilvēkam jau ir priekšzināšanas, vai viņš tikai sāk iepazīt tehnoloģiju pasauli. Mācības notiek 3 līmeņos. Pirmais līmenis – pamatprasmes, darbs ar datoru un vietālruni, interneta un e-pasta lietošanas pamati, kā arī drošības noteikumi tiešsaistē. Otrais līmenis – digitālās prasmes ikdienas vajadzībām, failu pārvaldība, medijpratība, internetbankas izmantošana, iepirkšanās tiešsaistē, saziņas lietotnes un elektroniskā identifikācija. Trešais līmenis ir tāds advancētāks, kur arī pāraksta dokumentus, dažādas arī ar drošību saistītus riskus izvērtējam un mākslīgā intelekta iespējas. Nodarbības ir 6 astronomisko stundu garumā, jeb 8 akadēmiskās stundas. Pārsvarā mums ir nodarbības sadalīts 3 daļās, tad 3 dienas nāk un 2 stundas mācās šie dalībnieki. Var arī tā, ka ir uzņēmumi, kur, piemēram, grib, lai nāk vienas dienas ietvaros, vienā darba dienā viņi arī mācās, bet vieglāk uztvert, kad ir tās 3 nodarbības pa 2 stundām. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar vairāk nekā 30 pašvaldībām visā Latvijā. Līdz 2026. gada aprīlim plānots apmācīt līdz pat 40 000 valsts iedzīvotāju. Pieteikties var vietnē stars.gov.lv, aizpildot pieteikumu anketu. Ir arī dažādi testa jautājumi, kur, piemēram, jautā, kā rīkoties konkrētā situācijā. Ja tu saņem, piemēram, e-pastu, kur ir lūgums atvērt kādu saiti. Vai tu to darīsi, vai tu tomēr padomāsi, izvērtēsi vai rīkosies citādāk. Mums nāk uz nodarbībām arī ļoti daudz seniori, kuriem arī telefons, internets ir ļoti svarīgi ikdienas sastāvdaļa. Tad viņi arī vēlas šo drošību apgūt, kā parakstīt dokumentus elektroniski ir ļoti svarīgi šajā brīdī, jo arī bija aktuāli tagad, kad bija Vēncpils labiekārtošanas kombinātam jāparakst jaunie līgumi, tad ļoti daudz cilvēku arī nāca tāpēc, ka viņi grib šo līgumu parakstīt elektroniski. Mēs grupu veidojam līdz 15 dalībniekiem, jo pasniedzējiem vienkārši tā ir vieglāk, arī pie katra var pieiet, palīdzēt. Protams, ir arī gadījumi, kad ir kāds, kurš negrib, lai viņam palīdz, tad viņš attiecīgi var arī tām norādīt, bet pārsvarā visi dalībnieki vēlas, lai pedagogs arī pienāk klāt, palīdz, parāda, iedrošina, jo ļoti daudz arī biedē tās jaunās lietas, sevišķi ar veselību saistītās, darba nespējas lapas, kā iesniegt, kā to izdarīt. Tad pirmajā reizē ir ļoti vajadzīga palīdzība un tāda individuāla iesaiste. Vēncpils digitālais centrs jau daudzus gadus palīdz pilsētas iedzīvotājiem apgūt mūsdienu tehnoloģijas. No pamatprasmēm darbam ar datoru un vietālruni līdz pat sarežģītu digitālo rīku un tiešsaistes pakalpojumu izmantošanai. Digitālajā centrā regulāri notiek nodarbības, meistarklases un individuālas konsultācijas. Parasti mums kursi ir norādīti arī šeit pie tālmācības kursiem. Tie ir kursi, kurus var mācīties jebkurā brīvā brīdī, sev ērtā laikā, bet jaunākie kursi parasti ir pie jaunumu sadaļas, un tad attiecīgi to atverot šeit var redzēt jaunākos kursus. Šeit ir uzskaitīti visi, par katru var izlasīt konkrēti, atverot vaļā. Daļa no kursiem ir mākslas kursi, jo mums arī ir piesaistīti pedagogi. Tie nav tikai Vēncpils pedagogi, bet arī kāds Latvijā pazīstams pasniedzējs. Un tad attiecīgi var iepazīties, izlasīt, par ko šī nodarbība ir, un pieteikties var obligāti aizpildot šo pieteikumu anketu. Pārsvarā mūsu kurs ir tiešsaistē. Ļoti, ļoti maz mums tagad ir klātienē, jo cilvēkiem vairāk patīk mācīties tiešsaistē. Un arī pēc katras nodarbības pārsvarā mums ir ieraksts. Ja dalībnieki nevar tikt konkrētā tiešraides laikā ar pasniedzēju runāt un komunicēt, tad viņi var arī pēc tam noskatīties ierakstu, kas cilvēkiem arī ļoti patīk. Tad pusgada laikā var jebkurā brīdī mācīties arī atsevišķi. Vēncpils digitālā centra speciālisti māca pārliecinoši lietot viedierīces, droši darboties internetā un saņemt valsts elektroniskos pakalpojumus, neizejot no mājām. Vēncpilī atkal radīt iespēju īstenot radošas idejas. Vēncpils kultūras centrs izsludinājis projektu konkursus 2026. gadam, aicinot pieteikties kultūras projektu autoriem, jauniešiem un studentiem.
kultūras projektu konkurss paredzēts dažādu mākslas un kultūras nozaru iniciatīvām, kas bagātina pilsētas kultūras vidi, veicina jaunradi un paplašina kultūras piedāvājumu ventspilsniekiem. Konkursā īpaši gaidīti projekti, kas stiprina kultūra izglītību, palīdz saglabāt kultūras mantojumu un veicina Ventspils atpazīstamību. Līdztekus izsludināts arī jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkurss. Tā mērķis ir atbalstīt iniciatīvas, kas iesaista jauniešus aktīvās, izglītojošās un kultūras norisēs, radot jaunas iespējas saturīgai, brīvā laika pavadīšanai. Savukārt apakšprogramma atbalsts Ventspils augstskolas studentiem un studentu organizācijām paredzēta studentu idejas iztenošanai, veicinot aktīvu studentu dzīvi un iesaisti pilsētas kultūras un izglītības procesos. Projektu konkursiem var pieteikties juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, komersanti, kā arī fiziskas personas no 18 gadu vecuma, kas reģistrējušās valsts ieņēmuma dienestā. Pieteikums iespējams iesniegt līdz 27. februārim elektroniski, pa pastu vai klātienē Ventspils kultūras centrā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku. Interesantiem iespējams arī konsultācijas par projekta pieteikumu sagatavošanu. Iepriekšējā gadā projektu konkursos tika atbalstītas dažādas iniciatīvas, no klasiskās un džeza mūzikas koncertiem līdz fotoizstādēm un literāriem sarunu cikliem, apliecinot, ka arī nelielas idejas ar pašvaldības līdzfinansējumu var kļūt par nozīmīgiem notikumiem pilsētas kultūras dzīvē. Политика Европейского Союза в сфере рыболовства напрямую влияет на Вентспилс. Вчера с рабочим визитом город посетил комиссар Европейского Союза по вопросам рыболовства и океанов Костас Кадис. Вместе с министром сельского хозяйства Армандсом Краузе он встретился с представителями отрасли, чтобы обсудить будущее рыболовства в Балтийском море и меры поддержки со стороны Евросоюза. Galvenais mērķis mums, uzaicinot komisāru uz Latviju, bija parādīt tieši, kā... Главной целью приглашения комиссара в Латвию было показать, как работают латвийские рыбаки и с какими проблемами они сталкиваются в повседневной работе, включая сложности, связанные с требованиями и регулированием Европейского Союза. Думаю, это удалось, потому что комиссар познакомился с работой рыбаков, а также посетил предприятие Верди, где смог увидеть весь процесс, от выгрузки рыбы до ее переработки, и понять, с какими бюрократическими требованиями иногда приходится сталкиваться рыбакам, причем некоторые из них в отдельных случаях даже сложно выполнить. В Европейском Союзе рыболовство регулируется общей рыбохозяйственной политикой, которая устанавливает строгий порядок и лимиты вылова, чтобы предотвратить чрезмерный вылов и сохранить рыбные ресурсы на будущее. Решения о квотах принимаются на основе научных данных. Есть требования, которые рыбакам в реальной жизни очень сложно выполнить. Например, кильку и сельдь в море невозможно точно различить на глаз. Разницу можно понять, только взяв рыбу в руки. Мы показали это комиссару и объяснили, что требование уже в море точно определить долю разных видов на практике невыполнимо. В ходе визита комиссар подчеркнул, что уже в этом году предусмотрены практические изменения, без внесения изменений в действующее законодательство. Законодательство принимается на уровне Европейской комиссии, Европейского парламента и Совета Европейского Союза, поэтому его изменение может занять несколько лет. Наша цель – добиться более быстрых изменений через уточнение руководящих принципов. Комиссар пообещал учесть увиденное в Латвии и искать решения, которые могли бы улучшить ситуацию латвийских рыбаков. Для прибрежных городов рыболовство по-прежнему остается важной частью экономики. Однако развитие отрасли возможно только при сохранении устойчивых рыбных ресурсов. Во время визита делегация Вентспилса также посетила одно из крупнейших в Латвии предприятий полного цикла по добыче и переработке рыбы – Верди, продукция которого экспортируется более чем в 30 стран мира.
Zivu krājumi mums ir diezgan ierobežotie, un līdz ar to mēs varam modernizēt savu floti. Запасы рыбы сейчас ограничены, поэтому важно модернизировать существующий флот и эффективнее использовать доступные европейские фонды. В отрасль можно привлекать новых рыбаков, однако существенно увеличивать объемы вылова сложно. Необходимо сохранять устойчивость ресурсов и строго соблюдать рекомендации ученых и политику, утвержденную в Брюсселе. В то же время у рыбоперерабатывающего сектора есть значительный потенциал развития, поскольку он использует не только рыбу, выловленную в Балтийском море, но и импортированное сырье. Переработка рыбы играет важную роль для регионов, в том числе и для Вентспилса. После визита в Вентспилс комиссар продолжил рабочую программу в Риге, где посетил предприятие Каравелла, одно из крупнейших производителей рыбных консерв в Европе. Вентспилсская городская дума подписала договор о сотрудничестве с предпринимателями для подготовки и реализации совместного проекта развития инфраструктуры рыболовного порта Вентспилса. Соглашение заключено между самоуправлением, компаниями Каравелла, Грифс и МБ Инвест. Цель договора – объединить ресурсы муниципалитета и бизнеса для модернизации портовой инфраструктуры и стимулирования предпринимательской деятельности на территории рыболовного порта. Эта инициатива исходит от самоуправления. Появилась такая возможность. На новый период планирования выделили европейские средства, которые администрирует служба поддержки села, и предназначены они для содействия предпринимательской деятельности. Эти средства можно использовать на развитие инфраструктуры порта. В ближайший месяц будет идти работа над подачей проекта, который предусматривает реконструкцию причала номер 2 возле Южного мола и участка улицы Кроню от Медню до Энкура. Идея приобрести деградирующие строения и причал, которые находятся вокруг, появилась в прошлом году. Мы увидели, что это нам необходимо для развития, а владельцы этих объектов не проявляли интереса к этому имуществу и не планировали его приводить в порядок, чтобы можно было безопасно, по-современному, гигиенически правильно разгружать рыбу. Так как у них не было ни интереса, ни возможностей, мы договорились с нашими партнерами, с фирмой «Гриф» и Вентспилсским самоуправлением о том, что будем стартовать в проекте и приведем в порядок и причал, и часть улицы, чтобы было безопасно для людей и для автоводителей и рыбаков. Сейчас мы работаем по возможностям, но когда сможем работать соответственно всем нормативам, будет намного безопаснее рыбакам. Как известно, рыбаки тонут не в море, рыбаки тонут на берегу. Если будут камеры видеонаблюдения, нормальный подъездной путь, будет не только безопасно, но и выглядеть все будет красиво. Компания «Грифс» поставляет предприятию Каравелла рыбу, которая идет на переработку и в дальнейшем экспортируется в разные страны, даже в Японию. В последние годы Вентспилсский рыбоконсервный комбинат стремительно развивается и увеличивается объем производства. За прошедшие 2 года мы привели в порядок производственную линию и установили новые линии, а также привели в порядок инфраструктуру, вложив в развитие этого объекта почти 4,5 миллиона. Сейчас наша цель – повысить производственную мощность. В перспективе мы можем производить и продавать больше, чем сейчас. Но для этого необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры, стабильная поставка рыбы, и поэтому мы решили, что для Каравелла Вентспилс станет новым местом развития. В последующие 5 лет мы сможем удвоить, а то и утроить производственную мощность. В рамках реконструкции участка улицы Кроня будет создана безопасная дорожная инфраструктура, включая освещение, инженерные коммуникации, а также условия для пешеходов и велосипедистов. Для вентспилсчан выгода следующая. Эта территория, улица Кроню и причал, где планируется реализовать проект, по сути, единое целое. Причал – это инженерное строение, которое находится в полуметре от воды.
а остальная часть улицы – это имущество самоуправления. Но конструкция причала включает в себя металлические стяжки, которые проходят под улицей. А это значит, что они ничего не могут сделать без нас, а мы без них. Это просто удача, что наши интересы здесь совпали. Вентспилсчане в итоге получат отремонтированную улицу. Это будет продолжение променада. Общая стоимость проекта составляет более 2 миллионов евро. В рамках проекта планируется привлечь почти 1 900 000. Софинансирование самоуправления составляет 210 750. Январь этого года в Вентспилсе стал самым холодным за последние 10 лет. Средняя температура воздуха составила почти минус 6 градусов. Еще более холодный январь город пережил в 2010 году, когда средняя температура опускалась примерно до минус 7 градусов. С учетом того, что жители уже привыкли к относительно мягким зимам, в том числе и в Вентспилсе, даже температура около минус 5 градусов ощущается иначе. Ранее холод обычно держался лишь отдельные периоды. Однако сейчас морозная погода сохраняется уже более 40 дней подряд. Примерно 44-45 дня с низкой температурой воздуха. По сути, это уже можно считать своеобразным рекордом. Такие погодные условия создают определенное напряжение, как для предприятия, так и, вероятно, для жителей. Впрочем, надеемся, что для горожан оно не столь ощутимо, поскольку теплоснабжение обеспечивается стабильно, и серьезных остановок системы до сих пор не было. Со своей стороны предприятия работают в усиленном режиме. Сильные морозы означают высокую нагрузку, поэтому сотрудники трудятся особенно интенсивно. Как отмечалось ранее, выходные дни для них не всегда остаются выходными. Если возникают неисправности оборудования, их устраняют оперативно, в том числе и в выходные дни. С понижением температуры воздуха существенно выросли объемы выработки и потребления тепловой энергии. В январе предприятие Вентспилс-Силтунс поставило своим клиентам на 57% больше тепла, чем в декабре, когда погодные условия были значительно мягче. В то же время анализ более длительного периода показывает, меры по повышению энергоэффективности в многоквартирных домах дают ощутимый результат. В зданиях, где проведено утепление фасадов и модернизированы индивидуальные тепловые узлы, потребление тепловой энергии существенно ниже, чем в аналогичных, но не реновированных домах. Если сравнивать с ситуацией десятилетней давности, объем выработанной тепловой энергии сегодня значительно меньше. Это означает, что проведенная теплоизоляция зданий дала реальный эффект. Многоквартирные дома утеплены, и эти вложения работают. Изменения произошли и в производственном секторе. Насколько мне известно, серьезную работу по оптимизации провел и терминал. В целом, многие юридические лица также активно занимались снижением потребления тепловой энергии. Результат очевиден. Если в 2010-2011 годах при средней температуре около минус 7-8 градусов в Вентспилсе было произведено примерно 40 тысяч мегаватт-часов тепла, то в этом году при средней температуре минус 5 и 7 градуса почти 27 тысяч. Безусловно, разница связана и с погодными условиями. Однако можно уверенно сказать, и жители, и предприятия серьезно поработали над тем, чтобы и сохранить комфорт, и одновременно сократить потребление тепла, а значит и расходы. Чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение, даже в самые холодные периоды предприятия заранее планируют закупку топлива. Контракты на поставку щепы заключаются в летний период, именно тогда, когда рыночные цены ниже. Кроме того, формируется резерв. Сейчас около 10 тысяч насыпных кубометров щепы хранится на складской площадке предприятия на улице Фабрикас. Это позволяет гарантировать бесперебойную подачу тепла даже при резких изменениях погодных условий или колебаниях поставок. При закупке щепы используется допустимый диапазон объемов поставки, примерно плюс-минус 20%. Это означает, что при теплой зиме объемы поставок заранее корректируются. Обычно примерно за месяц, чтобы избежать излишков топлива. Если же становится понятно, что месяц ожидается холодным, как сейчас, предприятие согласовывает увеличение поставок. В целом этого механизма достаточно для обеспечения стабильной работы. А планирование необходимых объемов начинается еще летом, чтобы отопительный сезон проходил без перебоев. Февраль также продолжается по-настоящему зимней погодой. Средняя температура воздуха опустилась еще ниже январских показателей, что сохраняет высокий спрос на теплоэнергию.
Vismaz cik es internetā skatījos, tad Ventspilī vidēja ārgaisa температура. По данным, доступным на сегодняшний день, средняя температура воздуха в Вентспилсе в первую декаду месяца составила минус 7,4 градуса. После 20 числа продолжится вторая декада. Однако уже видно, что морозы усиливаются и температура воздуха опускается еще ниже. Это означает, что средний показатель за период с начала месяца до конца второй декады, скорее всего, окажется ниже отметки минус 7,4 градуса. Будет ли рекорд зимы 2010 года, пока сказать сложно. В то же время такие погодные условия напрямую влияют на объемы теплоснабжения. Количество тепловой энергии, переданной потребителям, уже сейчас, по сравнению на период до 20 числа, превышает январские показатели. Даже в самые холодные дни этой зимы, когда ночью в Вентспилсе столбик термометра опускался до минус 22 градусов, теплоснабжение обеспечивалось в штатном режиме. Котельные работали практически на максимальной мощности, используя исключительно щепу. В резерве имеются и дизельные котлы. Тем не менее, этой зимой резервные котлы запускать не пришлось. По прогнозам предприятия, скорее всего, такая необходимость не возникнет и дальше. В этом году на первом заседании правления Вентспилского свободного порта был утвержден новый руководитель. На должность председателя правления назначили Валдиса Андерсонса, который и ранее входил в состав правления как представитель, выдвинутый Министерством сообщения. По итогам открытого конкурса и оценки комиссии Валдис Андерсонс получил наивысший балл. Андерсонс – предприниматель с опытом работы в различных портовых и железнодорожных терминалах, где он занимал руководящие должности. Заместителем председателя правления избран Артурс Зандерсонс, представляющий Министерство экономики. В конце года Вентспилс посетил министр сообщения Латвийской Республики, и во время визита он подтвердил, что реформа портов в Латвии на данный момент застопорилась. Было очень много предложений, что сильно затруднило дальнейшее продвижение. Имея почти 100 предложений, очень трудно двигаться вперед. Правление является высшим органом принятия решений Вентспилского свободного порта. Ему подчиняется администрация порта, и в соответствии с законом о портах в состав правления входят 4 члена, представляющие Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство сообщения, а также Министерство умного управления и регионального развития. Все представители назначаются Кабинетом министров. Должность управляющего Вентспилским свободным портом занимает Игорь Удодов. Изначально он работал в порту специалистом по маркетингу, а с 2014 года является заместителем управляющего свободным портом. Он пояснил, что финансовый план Вентспилского свободного порта утвержден на 5 лет. Конечно, свободный порт сталкивается с определенными трудностями, денег на все не хватает. По итогам 2025 года грузооборот Вентспилского свободного порта составил 8 миллионов 660 тысяч тонн. Прогнозы на текущий год по-прежнему остаются осторожными – чуть более 7 миллионов тонн. В то же время не исключается, что фактически объем грузов может оказаться выше. Кроме того, в Вентспилском порту будет завершена масштабная инвестиционная программа. При этом широко распространившиеся заявления о якобы существующих финансовых проблемах порта по оценке руководства существенно преувеличены. Управление Вентспилского порта работает активно. Много работают над оптимизацией, чтобы повысить эффективность. Правительство пошло навстречу, реструктуризировало кредит, что очень помогло. Я считаю, у Вентспилского порта очень профессиональное правление. Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных 10 миллионов на развитие, связанное с безопасностью и дуальным применением элементов инфраструктуры. Для порта это очень существенно. Мы планируем привлечь средства и отремонтировать объездной мост, который был построен 15 лет назад, а также провести ряд других мероприятий, чтобы усилить мощность нашего порта. Одним из наиболее значимых проектов станет реализация проекта электрификации причалов, первой подобной системы в Латвии. Это будет первая в Латвии электрификация причалов. В Европе такие проекты уже осуществили. Мы изучили этот опыт. Также мы заменим всю систему радаров, полностью ее модернизируем. Несмотря на то, что реформа латвийских портов остается в стадии обсуждения и фактически застряла среди многочисленных предложений, в настоящее время правление Вентспилского свободного порта работает в полном составе. Будущая модель управления портами Вентспилса, Риги и Лиепаи, как отметил министр сообщения во время визита в Вентспилс, все же планируется с участием представителей самоуправлений.
Заместительная почечная терапия – это жизненно важный вид медицинской помощи пациентам с тяжелым нарушением функции почек, при котором организм утрачивает способность самостоятельно выводить токсины и лишнюю жидкость. В таких случаях функцию почек частично или полностью берет на себя диализ – процедура, напрямую зависящая от качества оборудования и используемой воды. Именно поэтому Северокурзамская региональная больница при поддержке Фонда восстановления реализовала проект модернизации Центра заместительной почечной терапии. В рамках модернизации обновили систему очистки воды, установили модуль горячей дезинфекции очищенной воды, внедрили систему централизованной подачи кислотного концентрата. До сих пор медперсонал таскал тяжелые канистры вручную. Теперь легче работать. Не надо таскать эти 10-литровые емкости. Можно сказать, что каждый день у нас был своего рода фитнес. А теперь все централизовано. Конечно, так лучше. В первые дни не хватало этих канистр. Автоматически наклонялись возле аппаратов в поисках их. А теперь уже привыкли к тому, что все централизовано. Зрители, думаю, вряд ли ощутят, насколько они тяжелые. Для этого надо их подержать в руке. Представляете, медсестрам это надо было носить. Я знаю, что медсестры работают каждый день. Приходят они еще до 7 утра, потому что в 7 приходят первые пациенты. 4 часа длится первый сеанс диализа. После этого перерыв. Надо все почистить, продезинфицировать, затем вторая смена. Еще 4 часа. И потом еще час, чтобы все закончить. Начинают до 7 и заканчивают после 6. И так каждый день. Модернизацию осуществило предприятие «Baltijas Dialysis Service», сотрудникам которого пришлось искать варианты проведения всех мероприятий, не нарушая работы самого отделения. Возле каждого места установили современные консоли со всеми необходимыми подключениями. Нам надо было придумать, как провести работы. Все эти консоли надо было снять. Электропроводка, канализация, все переделывали. Нам все удалось. Мы заменили консольные подключения и делали это поэтапно. Персонал пошел нам навстречу, и вместо 10 мест здесь в то время было только 6. Развитие Курзамского центра заместительной почечной терапии в Вентспилсе основывается на более чем 30-летнем опыте. Первый сеанс гемодиализа в Вентспилской больнице был проведен 16 сентября 1994 года. В последующие годы, благодаря профессиональной работе многолетнего руководителя отделения, нефролога доктора Линды Митчелла, спектр услуг и инфраструктура существенно расширились. А в 2016 году был создан Курзамский центр заместительной почечной терапии. Центр оказывает специализированную помощь пациентам со всей Курзамы и за ее пределами. Mēs šogad uzsāksim peritoneālo dialīzi, to, ko minēja, tā ir iespēja. В этом году мы начнем оказывать услуги перитонеального диализа. Это возможность сделать процедуру диализа на дому, и это значительно улучшит качество жизни пациентов. Я общался с Национальной службой здравоохранения и фактически получил поддержку. Когда мы будем готовы, мы сразу приступим к этому. Большое значение имеет и то, что у нас есть на месте врач-нефролог. Ведь его помощь нужна и пациентам других отделений. Отделение гемодиализа Вентспилской больницы ежедневно способно одновременно обеспечивать проведение сеансов гемодиализа для 10 пациентов. В настоящее время в Вентспилсе проходит лечение 20 пациентов, которые 3 раза в неделю проводят в этом отделении по 3-4 часа. Нефролог Анна Таграновская одной из своих задач видит просвещение населения в вопросах здоровья почек, что позволит сократить случаи заболевания и снизить уровень тяжелых случаев, когда уже нужна заместительная терапия. Важно просвещать население. Надо напоминать им, что ежегодно надо сдавать анализы, в том числе анализ мочи. Часто приходят пациенты, которые сдавали анализы уже очень давно. Важно объяснить людям, рассказывать, чтобы они понимали, от чего возникают эти заболевания. Модернизация инфраструктуры Курзамского центра заместительной почечной терапии осуществлена в рамках проекта Фонда восстановления, укрепления инфраструктуры здравоохранения Северокурзамской региональной больницы. И обошлась она в 90 750 евро.
В Вентспилсе вновь появилась возможность реализовать творческие идеи. Вентспилский центр культуры объявил конкурсы проектов на 2026 год, приглашая к участию авторов инициатив, молодежь и студентов. Конкурс предназначен для проектов в различных сферах искусства и творческой деятельности, которые делают городскую среду более насыщенной и интересной, способствуют развитию новых идей и расширяют предложения мероприятий для жителей Вентспилса. Особенно приветствуются инициативы, направленные на развитие творческого образования, сохранение наследия и повышение узнаваемости города. Параллельно объявлен конкурс проектов по организации досуга молодежи и развитию активного отдыха. Его цель – поддержать инициативы вовлечения молодых людей в образовательный, творческий и общественный процесс, создавая новые возможности для содержательного проведения свободного времени. Программа «Поддержка студентов Вентспилской высшей школы и студенческих организаций» ориентирована на реализацию студенческих идей, способствуя активной студенческой жизни и вовлечению молодежи в городские образовательные и общественные процессы. Подать заявку могут юридические лица, неправительственные организации, предприниматели, а также физические лица старше 18 лет, зарегистрированные в службе государственных доходов. Заявки принимаются до 27 февраля по электронной почте или лично в Вентспилсском центре культуры по предварительной записи. Также доступны консультации по подготовке проектных заявок. В прошлом году были поддержаны самые разные инициативы. От концертов классической и джазовой музыки до фотовыставок и литературных встреч. Это подтверждает, что даже небольшая идея при софинансировании самоуправления может стать заметным событием для жизни города. Eiropas Savienības zvejniecības politika tieši ietekmē arī Ventspils ikdienu. Vakar darba vizītē pilsētu apmeklēja Eiropas Savienības zvejniecības un okeāna komisārs Kosts Kadis, kurš kopā ar zemkopības ministru Armandu Krauzi tikās ar nozares pārstāvjiem, lai pārunātu Baltijas jūras zvejniecības nākotni un Eiropas Savienības atbalstu. Galvenais mērķis mums, uzaicinot komisāru uz Latviju, bija parādīt tieši, kā Latvijas zvejnieki, arī piekrastes zvejnieki, kā viņi zvejo un kādas ir viņiem problēmas, ar ko viņi saskarās ikdienā. Tā skaitā problēmas, kas izriet no Eiropas Savienības prasībām un regulām. Un es domāju, ka tas lieliski izdevās, jo viņi gan redzēja Bērciemā piekrastes zvejniekus un iepazinās ar šīm te visām problēmām. Gan arī šeit mēs bijām uzņēmumā Verģi, kas tieši parādīja to, kā Latvijā zivis izkrauj, kā viņas tālāk virzās uz pārstrādi un kur ir tās problēmas, ka Eiropā ar savām striktām birokrātiskām prasībām ir uzlikusi zvejniekiem, kas atsevišķos gadījumos pat nav izpildāms. Eiropas Savienībā zvejniecību regulē kopējā zivsaimniecības politika, kas nosaka stingru kārtību un nozvejas limitus, lai nepieļautu pārzveju un saglabātu zivju krājumus nākotnē. Lēmumi par kvotām balstās zinātniskos datos, un to ievērošanai regulāri seko gan dalībvalstis, gan Eiropas institūcijas. Šī striktā kārtība viņa atsevišķos gadījumos ļoti grūti izpildām. Piemēram, uz aci mēs nevaram reņģi no brētliņas nemaz tā vienkārši jūrā atšķirt. Tā, ka mēs paņemam viņu un ar vēdera pusē ar roku pataustam, tad mēs atšķirību jūtam. Un mēs to parādījām komisāram un skaidrojam, ka tā prasība, ka jau jūrā jāpasaka, cik daudz tev ir piezvēja no kādām citām sugām, tas vienkārši nav iespējams. Tā ir prasība, kur Latvijas apstākļos nav izpildām. Un to mēs arī komisāram parādījām un iedevām arī šo zivju rokās, lai viņš pamēģina, ka paņem rokās var, bet uz aci nevar. Un tas, ko prasa Eiropas komisija savās regulās, ka jau uz aci jānovērtē. Vizītes laikā komisārs uzsvēra, ka jau šogad paredzētas praktiskas izmaiņas, precizējot vadlīnijas, bet nemainot esošo likumdošanu.
Likumdošana, protams, šī gadījumā regula nav tikai Eiropas komisijas pieņemts dokuments, tas ir pieņemts arī Eiropas padomē un Eiropas parlamentā. Un tas nozīmē, ka, lai izmainītu šādu dokumentu, vajadzīgi vairāk gadu. Mūsu vēlme ir, lai izmaiņas ir ātrāk, un tad arī komisārs solīja, ka viņš ar attiecīgām vadlīnijām, tātad redzot visu to, kas te Latvijā ir, kad versijas pa labu Latvijas zvejnieku situāciju. Piekrastes pilsētām zvejniecība joprojām ir nozīmīga gan ekonomikai, gan identitātei. Taču nozares attīstība iespējama tikai tad, ja tiek saglabāti ilgspējīgi zivju resursi. Vizītes laikā delegācija Ventspilī apmeklēja arī vienu no lielākajiem pilnacikla zvejas un zveju pārstrādes uzņēmumiem Latvijā – Verģi, kura produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 30 valstīm. Zivu krājumi mums ir diezgan ierobežoti, un līdz ar to mēs varam modernizēt savu floti. Ko vajadzētu darīt, ieguldīt vairāk Eiropas fondus. Mēs varam piesaistīt jaunos zvejniekus nozarei, bet tā, ka mēs varam palielināt, tas ir praktiski ļoti grūti izdarāms dēļ zivu resursu pieejamības, jo mums arī jāsaglabā ir zivu resursi un protams, ka ir strikti jāievēro zinātnieku ieteikumu un arī kvotas, kas tiek apstiprināts Briselē. Tā pašā laikā, ja runājam par zivju pārstrādi, tad šeit gan ir ļoti liels iespējas attīstīties, jo zivju pārstrādi izmanto ne tikai Baltijas jūrā zvejotās zivs, izmanto arī okeānos zvejotās zivs un tās, kas tiek importētas Latvijā. Pārstrāde ļoti nozīmīga reģioniem, piemēram, arī Ventspilī pārstrādes uzņēmumu. Pēc vizītes Ventspilī komisārs darba programmu turpināja Rīgā, kur apmeklēja uzņēmumu Caravella, vienu no lielākajiem zivju konservu ražotājiem Eiropā. Latvijas iedzīvotājiem jau otro gadu piedaloties bezmaksas mācībās ir lieliski iespēja apgūt mūsdienu tehnoloģiju lietošanas prasmes vai pilnveidot jau esošās. Kursus finansē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija projekta Sabiedrības digitālo prasmju attīstība ietvaros. Mācības ir pieejamas ikvienam interesantam no 16 gadu vecuma. Kursos tiek apgūts šobrīd aktuāls prasmes, tostarp elektronisko pakalpojumu lietošana. Kā Latvija.gov.lv, e-veselība, tāpat EDS sistēma, tad noderīgi rīki, kas noder ikdienas vajadzībām, lai nav nekur jābrauc, lai nav jātērē laiks, ka visu to var ļoti daudz no tā var izdarīt arī digitāli mājās uz vietas esot. Jā, un mēs šīs nodarbības vadam gan digitālajā centrā uz vietas, Akmeņu ielā 3, gan arī dodamies, piemēram, uz iestādēm. Tāpat uz skolās esam bijuši, dažādās izglītības iestādēs. Ventspils digitālajā centrā šīs mācības līdz šim brīdim apmeklējuši jau 900 cilvēki. Programma paredzēta ikvienam, neatkarīgi no tā, vai cilvēkam jau ir priekšzināšanas, vai viņš tikai sāk iepazīt tehnoloģiju pasauli. Mācības notiek 3 līmeņos. Pirmais līmenis – pamatprasmes, darbs ar datoru un vietālruni, interneta un e-pasta lietošanas pamati, kā arī drošības noteikumi tiešsaistē. Otrais līmenis – digitālās prasmes ikdienas vajadzībām, failu pārvaldība, medijpratība, internetbankas izmantošana, iepirkšanās tiešsaistē, saziņas lietotnes un elektroniskā identifikācija. Trešais līmenis ir tāds advancētāks, kur arī pāraksta dokumentus, dažādas arī ar drošību saistītus riskus izvērtējam un mākslīgā intelekta iespējas. Nodarbības ir 6 astronomisko stundu garumā, jeb 8 akadēmiskās stundas. Pārsvarā mums ir nodarbības sadalīts 3 daļās, tad 3 dienas nāk un 2 stundas mācās šie dalībnieki. Var arī tā, kad ir uzņēmumi, kur, piemēram, grib, lai nāk vienas dienas ietvaros, vienā darba dienā viņi arī mācās, bet vieglāk ir uztvert, kad ir tās 3 nodarbības pa 2 stundām. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar vairāk nekā 30 pašvaldībām visā Latvijā. Līdz 2026. gada aprīlim plānots apmācīt līdz pat 40 000 valsts iedzīvotāju. Pieteikties var vietnē stars.gov.lv, aizpildot pieteikumu anketu. Ir arī dažādi testa jautājumi, kur, piemēram, jautā, kā rīkoties konkrētā situācijā. Ja tu saņem, piemēram, e-pastu, kur ir lūgums atvērt kādu saiti. Vai tu to darīsi, vai tu tomēr padomāsi, izvērtēsi vai rīkosies citādāk. Mums nāk uz nodarbībām arī ļoti daudz seniori, kuriem arī telefons, internets ir ļoti svarīgi ikdienas sastāvdaļa. Tad viņi arī vēlas šo drošību apgūt, kā parakstīt dokumentus elektroniski ir ļoti svarīgi šajā brīdī, jo arī bija aktuāli tagad, kad bija Ventspils labiekārtošanas kombinātam jāparakst jaunie līgumi, tad ļoti daudz
daudz cilvēku arī nāca tāpēc, ka viņi grib šo līgumu parakstīt elektroniski. Jā, mēs grupu veidojam līdz 15 dalībniekiem, jo pasniedzējiem vienkārši tā ir vieglāk, arī pie katra var pieiet, palīdzēt. Protams, ir arī gadījumi, kad ir kāds, kurš negrib, lai viņam palīdz, tad viņš attiecīgi var arī tām norādīt, jā, bet pārsvarā visi dalībnieki vēlas, lai pedagogs arī pienāk klāt, palīdz, parāda, iedrošina, jo ļoti daudz arī biedē tās jaunās lietas, sevišķi ar veselību saistītās, darba nespējas lapas, kā iesniegt, kā to izdarīt. Tad pirmajā reizē ir ļoti vajadzīga palīdzība un tāda individuāla iesaiste. Ventspils digitālais centrs jau daudzus gadus palīdz pilsētas iedzīvotājiem apgūt mūsdienu tehnoloģijas. No pamatprasmēm darbam ar datoru un ietalruni līdz pat sarežģītu digitālo rīku un tiešsaistes pakalpojumu izmantošanai. Digitālajā centrā regulāri notiek nodarbības, meistarklases un individuālas konsultācijas. Parasti mums kursi ir norādīti arī šeit pie tālmācības kursiem. Tie ir kursi, kurus var mācīties jebkurā brīvā brīdī, sev ērtā laikā, bet jaunākie kursi parasti ir pie jaunumu sadaļas, un tad attiecīgi to atverot šeit var redzēt jaunākos kursus. Šeit ir uzskaitīti visi, par katru var izlasīt konkrēti, atverot vaļā. Daļa no kursiem ir maksas kursi, jo mums arī ir piesaistīti pedagogi. Tie nav tikai Ventspils pedagogi, bet arī kāds Latvijā pazīstams pasniedzējs. Un tad attiecīgi var iepazīties, izlasīt, par ko šī nodarbība ir, un pieteikties var obligāti aizpildot šo pieteikumu anketu. Pārsvarā mūsu kurs ir tiešsaistē. Ļoti, ļoti maz mums tagad ir klātienē, jo cilvēkiem vairāk patīk mācīties tiešsaistē. Un arī pēc katras nodarbības pārsvarā mums ir ieraksts. Ja dalībnieki nevar tikt konkrētā tiešraides laikā ar pasniedzēju runāt un komunicēt, tad viņi var arī pēc tam noskatīties ierakstu, kas cilvēkiem arī ļoti patīk. Tad pusgada laikā var jebkurā brīdī mācīties arī atsevišķi. Ventspils digitālā centra speciālisti māca pārliecinoši lietot viedierīces, droši darboties internetā un saņemt valsts elektroniskos pakalpojumus, neizejot no mājām. Ventspilī atkal radīt iespēju īstenot radošas idejas. Ventspils kultūras centrs izsludinājis projektu konkursus 2026. gadam, aicinot pieteikties kultūras projektu autoriem, jauniešiem un studentiem. Kultūras projektu konkurss paredzēts dažādu mākslas un kultūras nozaru iniciatīvām, kas bagātina pilsētas kultūras vidi, veicina jaunradi un paplašina kultūras piedāvājumu ventspilniekiem. Konkursā īpaši gaidīti projekti, kas stiprina kultūra izglītību, palīdz saglabāt kultūras mantojumu un veicina Ventspils atpazīstamību. Līdztekus izsludināts arī jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkurss. Tā mērķis ir atbalstīt iniciatīvas, kas iesaista jauniešus aktīvās, izglītojošās un kultūras norisēs, radot jaunas iespējas saturīgai, brīvā laika pavadīšanai. Savukārt apakšprogramma atbalsts Ventspils augstskolas studentiem un studentu organizācijām paredzēta studentu idejas iztenošanai, veicinot aktīvu studentu dzīvi un iesaisti pilsētas kultūras un izglītības procesos. Projektu konkursiem var pieteikties juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, komersanti, kā arī fiziskas personas no 18 gadu vecuma, kas reģistrējušās valsts ieņēmuma dienestā. Pieteikums iespējams iesniegt līdz 27. februārim elektroniski, pa pastu vai klātienē Ventspils kultūras centrā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku. Interesantiem iespējams arī konsultācijas par projekta pieteikumu sagatavošanu. Iepriekšējā gadā projektu konkursos tika atbalstītas dažādas iniciatīvas, no klasiskās un džeza mūzikas koncertiem līdz fotoizstādēm un literāriem sarunu cikliem, apliecinot, ka arī nelielas idejas ar pašvaldības līdzfinansējumu var kļūt par nozīmīgiem notikumiem pilsētas kultūras dzīvē.